ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। US ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। I'm going to get a chance to speak on all this, God willing, soon. But as I said earlier this week, people, and by the way, my Corvette's in a locked garage, okay? So it's not like you're sitting out in the street. So but anyway, was in a locked garage. Yes, as well as my Corvette. But as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. As part of that process, my lawyer has reviewed other places where documents from my time as Vice President were stored, and they finished the review last night. They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. This was done in the case of the Biden Penn. This was done in the case of the Biden Penn Center. The Department of Justice was immediately, as was done, the Department of Justice was immediately notified, and the lawyers arranged for the Department of Justice to take possession of the document. So we're going to see all this unfold. I'm confident. Thank you very much. ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਸ ਐਲਟੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਲੀਨ ਖਣੂਜਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ TV ਨਗੇਂਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। PTC ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਸਿਓ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਲਾਸ ਆਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡਾਕਟਰ TV ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ? Thank you very much. First of all, Happy New Year to all the viewers of PTC, and thank you very much for covering all the important Indian events which Consulate does. We are very proud of the particularly community, not only in Silicon Valley, in Central Valley. The community is contributing very richly to the economy of California, and we are celebrating this Pravasi Bharatiya Divas on the return of Gandhi ji on January 9th from South Africa, who led the India's independence struggle. And now we have Indian community contributing significantly in various walks of life. It may be technology, entrepreneurship, and politics. You can see so many Indian origin people actively taking part in politics in various countries, and they are winning elections in where the Indian community is not in majority too. So that gives and fills us with pride, and we are happy to celebrate this. And I thank so many of Indian community turned up despite very inclement weather outside, and we are thankful to everyone, and then we continue to get this support. Once again, thank you very much, and Happy New Year to you all. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲਾਸ ਆਲਟੋਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, USA। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਘੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿਖੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੱਚਕਾਂ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਤਕਾ ਆ, ਗੱਤਕਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਜੁੜਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੀਵ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 11 ਲੋਹੜੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈਆਂ ਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6-7 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ 12 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਹਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹਲ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24/7 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਆ ਇਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਰੀਜਨ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸੇਫਰ ਰੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਰੀਅੱਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। We announced for the first time in Canada, Peel Regional Police will be the only police agency training every one of its police officers in anti-human trafficking training. Why that is so important is that human trafficking is a crime that knows no boundaries, but 62% of all the charges in human trafficking occur in the GTA, and of which Peel region, because of the airport, the hotels, all the highways make it a hub. And one of the things we want to do is make sure we stay ahead of the curve. So the provincial government, we're thankful that has funded this training, and it is going to be the first of its kind to allow officers to detect it, but also to support victims. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸਨ ਨੇ MPP ਮਾਈਕਲ ਕਰਜ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗੀ। 2200 people in Peel alone, Peel Police Service alone, be educated in human trafficking and what we can do to combat it. And human trafficking is a serious thing because we're dealing with the most vulnerable. And it's something that our government takes very seriously. We believe always that everyone has an inherent right to live safely in their own communities. It's something that we work hard every single day, and we're not going to stop in everything we can do to keep Ontario safe. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਲਗਭਗ $3700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ $3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। I'm pleased to announce new supports in a faster assessment pathway that will get more nurses working in BC's healthcare system faster. For nurses returning to practice, there will be help with the costs of re-entering the workforce. These are nurses who may have taken a break for practice for any number of reasons and want to come back but are facing financial or other barriers to coming back. We want to support them in coming back to work. This includes application and assessment fee support along with travel expenses support. Additionally, bursaries of up to $10,000 available for any additional education that those nurses need who are coming back to practice in order to be able to get to work. For internationally trained nurses, we've committed $1.3 million to set up a new pathway to streamline the licensing process. This will help our partners, the BC College of Nurses and Midwives, and the Nursing Community Assessment Service assess more applications faster. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਦੀ CEO ਸਿੰਥੀਆ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। BC Nurses Union has been advocating for improvements to help streamline the application process for IENs, internationally educated nurses, and the BC Nurses Union welcomes this as a promising step forward. We believe these internationally educated and trained nurses, professionals, bring valuable experiences, skills, and knowledge to a healthcare system that is in desperate need of nurses. We are optimistic that the efforts to remove barriers for not only the internationally educated nurses, but also those interested in returning to practice will provide meaningful supports for these nurses who are eager to provide patient care in our province. Not only will the addition of these nurses alleviate some of the pressure on the current state of our staffing crisis, the diversity that Harwinder was speaking about and the experiences that they bring will help to serve the cultural needs of our patient populations throughout the healthcare system. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $40,000 ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂ, COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 20 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਜੋਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $1,80,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
I'm pleased to share that starting January 31st, anyone currently receiving regular monthly benefits through Alberta Core Support programs will automatically receive their first $100 payment. This is great news for the more than 300,000 vulnerable Albertans who will receive their payments automatically with no application necessary. This means that anyone receiving Assured Income for the Severely Handicapped, or AISH, income support, the Alberta Seniors Benefit, or services through the Persons with Developmental Disabilities, or PDD program, will receive their first $100 payment during the last week of January automatically, with no application necessary and with continued automatic monthly payments thereafter. All other eligible seniors 65 and up and parents with children under 18 can apply for their payments through an easy two-step process. First, they can register for a verified account or confirm they have a verified account today by going to alberta.ca/affordable. Second, on or after January 18th, they can return to alberta.ca/affordable to apply for their affordability payments. Online is the quickest and easiest way to sign up, but we will also have other options available for those who need them.